Hello student. So today lecture we have discussed about the chemical thermodynamics content point is Hayes law. Before start this Hayes law, first we have discussed about what is the application of this point. Actually Hayes law is used for the calculation of enthalpy change during the chemical reaction. First, what is the meaning of enthalpy? Enthalpy is a thing but the heat change during the chemical reaction. In some of the chemical reactions, for the formation of particular product, heat is absorbed. It is also called as endothermic reaction. And for the some of the chemical reaction, for the formation of particular product, heat is evolved. It is called as exothermic reaction. So, how to calculate, or how to measure the enthalpy change of a chemical reaction by using the Hayes law. Basically, many chemical reactions is bring out by using the several steps. Means two or more steps is used for this formation of particular product. So this reaction is called as a complex reaction. Complex reaction means for the chemical reaction involve the number of steps. Means not a single step is a use for the formation of a product. It required the multiple steps for the formation of product. So this reaction is called as a complex reaction. Okay, and some of the chemical reaction is use only one step for the formation of product. It is called as elementary reaction. Elementary reaction means required only one steps for the formation of product. Suppose in case of A to C. Okay. Suppose in case of A to C, in this case, A is reactant and C is a product. So in this case, there is a conversion of reactant A to product C. The change in enthalpy during this chemical reaction, it is considered as a delta H. Okay, it is considered as a delta H. Means X kilojoule per mole. Okay, means conversion of A to C required the enthalpy is X. This X may be positive or may be negative. If this X is a negative, means this reaction is exothermic, and if X is a positive, means this reaction is a endothermic. Okay, but actually this is not a elementary reaction. This reaction required for multiple steps. Suppose first A to convert into B and B to convert into C. Okay, first A is converted into B and B is converted into C. So overall in this first step the enthalpy is required Y, and in the second step the enthalpy is required Z. Okay, then after addition of these two steps, this is step first and this is the step second. Addition of these two steps, this B is B get cancelled. So finally we get A to C like this. Means the overall the chemical reaction is having the enthalpy is delta. This is called a delta H1. This is a delta H2. So delta H is equal to delta H1 plus delta H2. Means delta H1 is Y, delta H1 is Z. So delta H is X. Okay. So what is the meaning of Hayes law? Hayes law means the enthalpy change during the chemical reaction is regardless to the path followed occur to it. म्हणजे याचा अर्थ काय तर बघा आता बऱ्याच केमिकल रिएक्शन असतात ज्याला आपण कॉम्प्लेक्स रिएक्शन असं म्हणतो की त्या रिएक्शन ब्रिंग आउट होण्यासाठी नंबर ऑफ स्टेप्स लागतात. आता मी एक्झाम्पल दिले बघा, ए हा रिएक्टंट आहे आणि सी हा प्रोडक्ट आहे. ओके, आणि ए टू सी कन्वर्ट होत असताना म्हणजे ए टू सी तुम्ही ते डायरेक्ट दाखवलंय. ऍक्च्युली ए टू सी हा डायरेक्ट कन्वर्ट होत नाही, तर त्याच्यामध्ये दोन स्टेप्स आहेत. पहिल्यांदा काय लागतं, ए चं कन्वर्जन बी मध्ये व्हावं लागतं, नंतर बी चं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, सी मध्ये होतं. मग ए टू बी कन्वर्ट होताना समजा याची एन्थाल्पी जी आहे, जी हीट जी आहे त्याला आपण वाय कन्सिडर केलं, आणि परत बी टू सी कन्वर्ट होत असताना किती एन्थाल्पी लागणार त्याची झेड असं कन्सिडर केलं. ओके, मग ए टू बी, बी टू सी ओव्हरऑल जर आपण या दोन रिएक्शनची जर ऍडिशन केली तर याच्यामध्ये काय होणार, बी आणि बी कॅन्सल होणार, तुम्हाला काय म्हणणार ओव्हरऑल ए टू सी. बरोबर आहे का? म्हणजे ही झाली ओव्हरऑल केमिकल रिएक्शन आणि ही झाली स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन मध्ये येणारी जी टोटल एन्थाल्पी जी आहे
टोटल इंथाल्पी जी आहे तीच काय असणार आहे ओव्हरऑल रिएक्शनसाठी असणार काय असणार आहे ओव्हरऑल रिएक्शनसाठी म्हणजे कुठल्या पण केमिकल रिएक्शनमध्ये मग ते कॉम्प्लेक्स असू दे किंवा एलिमेंटरी असू दे एलिमेंटरीचा प्रॉब्लेम येतच नाही एलिमेंटरी मीन्स वन स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्रिंग आउट ओके मग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन असतात का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जे असतात कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मध्ये जे इंथाल्पी जे असतात त्या इंथाल्पीज ह्या स्टेप्सवर कशात इंडिपेंडेंट आहे त्यामुळे आपण स्टेपचा आहे स्टेप त्याचं आपण कन्सिडरेशन करत नाही स्टेपचा आपण स्टडी करत नाही लक्षात आलं का ही रिएक्शन आपण बघितली ए टू सी तुम्हाला कन्वर्ट करायचं आहे ही रिएक्शन 2 स्टेप मध्ये होते ही 1 स्टेप मध्ये होत नाही 2 स्टेपची रिएक्शन आहे मग घेताना आपण काय करणार आहे ए टू सी घेत काय करणार आहे दोन्ही स्टेपचे जे इंथाल्पीज आहेत त्या दोन्ही स्टेपच्या येणाऱ्या जे इंथाल्पीची ऍडिशन आहे तीच ऍडिशन काय असणार आहे ओव्हरऑल रिएक्शनची असणार आहे काय असणार ही ओव्हरऑल रिएक्शन म्हणजे ओव्हरऑल इंथाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड टू विच कशाला का कुठल्या पण केमिकल रिएक्शन जी इंथाल्पी असते ती इंथाल्पी पाथवर कशी आहे इंडिपेंडेंट आहे पाथवर कशी आहे इंडिपेंडेंट आहे स्टेप्स वरती इंडिपेंडेंट आहे स्टेपचा आणि त्या ओव्हरऑल इंथाल्पीचा कशाला का ह्याच्यामध्ये काही रिलेशन फॉर्म होत नाही तर याला काय म्हणायचं हेज लॉ असं म्हणायचं काय म्हणायचं हेज लॉ आता मी फॉर एक्झाम्पल घेतो सपोज आता ह्याच्यामध्ये आपण एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पण बघू शकतो आता समजा फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये आपण घ्या ए इज अ रिएक्टंट अँड सी इज अ प्रोडक्ट आता बघा ए टू सी आहे आता बेसिकली काय होतं ए चं कन्वर्जन पहिला कशामध्ये होणार बी मध्ये होणार बी चं कन्वर्जन पण कशामध्ये होणार सी मध्ये होणार म्हणजे इथं काय असणार आहे सपोज दिस इज कॉल्ड डेल्टा H1 नका म्हणून आपण डेल्टा H2 असं म्हणणार बरोबर आहे का मग ए टू बी डेल्टा H1 असेल बी टू सी डेल्टा H2 असेल मग ए टू सी कसं काढणार आपण डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 असणार आहे म्हणजे ए टू बी आणि बी टू सी या दोन्ही इंथाल्पी जे पण ऍडिशन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे ए टू सी ची काय मिळणार आहे इंथाल्पी मिळणार आहे बरोबर आहे का म्हणजे ह्याच्यामध्ये जी ओव्हरऑल इथं जी मिळणार इंथाल्पी आहे ए टू सी हा जो डेल्टा एच जो असणार आहे हा डेल्टा एच म्हणजे काय असणार आहे त्या दोघांची ऍडिशन असणार आहे आणि त्या दोघांची ऍडिशन असणार आहे याला काय म्हणायचं हेज लॉ असं म्हणायचं किंवा समेशन ऑफ हेज लॉ म्हणलं तरी चालेल समेशन म्हणजे काय ऍडिशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इंथाल्पीज हे झालं ट्रायगोनल रिप्रेझेंटेशन आता बघा सपोज केमिकल रिएक्शन आहे प्रिपरेशन ऑफ डायक्लोरोमिथेन ओके फ्रॉम द मिथेन आता बघा हा CH4 गॅस इज रिएक्ट विथ क्लोरीन गॅस ही ओव्हरऑल रिएक्शन आहे ओव्हरऑल रिएक्शन तुम्हाला अशी दिली CH2 Cl2 गॅस प्लस ट्वाइस HCl प्लस ट्वाइस HCl ओके सपोज ही केमिकल रिएक्शन दिली CH4 प्लस 2Cl2 किंवा इसकी रिएक्शन बैलेंस आहे का ओके ही बॅलन्स केमिकल रिएक्शन आहे आता ह्या रिएक्शन मध्ये ओव्हरऑल जो इंथाल्पी चेंज जो आहे इंथाल्पी चेंज किती याच्यामध्ये -202.3 किलोजूल पर मोल थोडी इंथाल्पी चेंज ह्या ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये ओके तर आपण म्हणतो डेल्टा एच नॉट असं डेल्टा म्हणजे काय स्टँडर्ड इंथाल्पी ओके स्टँडर्ड इंथाल्पी काय म्हणजे स्टँडर्ड कंडिशनला मेजर केलेली इंथाल्पी स्टँडर्ड कंडिशन म्हणजे काय प्रेशर 1 बार त्यानंतर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस अँड द गिवन सबस्टन्स आर इन प्युअर फॉर्म ते कशामध्ये पाहिजे प्युअर फॉर्म मध्ये पाहिजे आता बघा ही जी रिएक्शन आहे दिस रिएक्शन इज यूज और फॉर दिस रिएक्शन इट रिक्वायर्ड द 2 स्टेप्स ह्या रिएक्शन किती स्टेपची रिक्वायरमेंट आहे 2 स्टेपची रिएक्शन आहे एका स्टेप मध्ये 1 स्टेप मध्ये रिएक्शन मध्ये तो प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार नाही याच्यामध्ये काय करणार नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत नंबर ऑफ 2 स्टेप्स आहेत पहिल्यांदा काय होतं बघा फर्स्ट केस मध्ये काय होतं इथं क्लोरीन आहे इथं क्लोरीन आहे इथं ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे बॅलन्स करू इथं आपण 2Cl2 ओके आता बघा पहिल्या स्टेप मध्ये काय होणार आहे हा क्लोरीन जो आहे दिस मिथेन इज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन मिथेन इज रिएक्ट विथ दिस इज इथं 2 मोल्स आहेत ना इथं 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट होणार ऍड झाल्यानंतर इथं काय मिळणार तुम्हाला CH3Cl प्लस काय मिळणार तुम्हाला HCl CH3Cl प्लस HCl ओके ही पहिली स्टेप झाली आणि सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार आहे दिस क्लोरोमिथेन is react with second mole of Cl2 then to form again ह्याच्यामध्ये काय होणार एक हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन हा Cl काय करेल रिप्लेस केल्यानंतर काय होणार तुम्हाला मग CH2 Cl2 प्लस HCl आता बघा ही फर्स्ट स्टेप जी आहे फर्स्ट स्टेप मध्ये जी इंथाल्पी आहे इंथाल्पी किती याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेपची इंथाल्पी समजा आपण त्याला डेल्टा H म्हणून म्हणतो 98 आहे तर त्याच्यामध्ये 98.3 ओके 98.3 किलोजूल ओके 98.3 किलोजूल पर मोल आणि इन सेकंड स्टेप जी इंथाल्पी आहे किती आहे 104.0 किलोजूल ओके ही त्याची इंथाल्पी आहे
आता बघा जर आपण ओव्हरऑल म्हणजे जर आपण ऍडिशन केली तर याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर CH3 गेट कॅन्सल, देन वी गेट द फायनल इक्वेशन CH4 plus Cl2 gives 2Cl2 to form the CH2Cl2 plus twice HCl. बरोबर आहे का? आता बघा ह्या केमिकल रिएक्शन मध्ये फर्स्ट स्टेपची एन्थाल्पी दिली तुम्हाला, सेकंड स्टेपची एन्थाल्पी दिली, बरोबर. ह्या दोघांची जर आपण ऍडिशन केली, ह्या दोघांची पण आपण समजा ऍडिशन केली, ह्याच्यामध्ये हे -202.3 किलोजूल पण आणि ते इथं पण किती आहे -98.3 किलोजूल पर मोल. मग आपण हे पण किती आहे 104.2 किलोजूल पर मोल. आता ह्याच्यामध्ये आपण ऍडिशन केली डेल्टा H1 आणि डेल्टा H2 जर आपण ऍडिशन केली तर ह्याच्यामध्ये काय होणार बघा, ह्याच्या दोघांचे ऍडिशन -98.3 ओके, अगेन -104.0. सो ओव्हरऑल ह्या दोघांचे ऍडिशन किती ना 198 म्हणजे 202.2 ओके 202.2 किलोजूल पर मोल. ही एन्थाल्पी जी आहे तुम्हाला कुठे मिळाली म्हणजे ओव्हरऑल आपण जी केमिकल रिएक्शनची एन्थाल्पी जी घेतो एन्थाल्पी तर नंबर ऑफ स्टेप जे असतात नंबर ऑफ स्टेपची आपण एन्थाल्पी घेत नाही, आपण काय घेतो त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल एन्थाल्पी घेतो. काय घेतो ओव्हरऑल एन्थाल्पी. ही जी एन्थाल्पी आहे एन्थाल्पी, दिस एन्थाल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेप बाय स्टेप एन्थाल्पीज. दिस एन्थाल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेप बाय स्टेप एन्थाल्पीज. त्याला काय म्हणायचं हेज लॉ असं म्हणायचं. ह्याला काय म्हणायचं हेज लॉ. आता ह्या हेज लॉ जो आहे ह्या हेज लॉचं मेन ऍप्लिकेशन काय तर याच्यात तुम्हाला न्यूमेरिकल्स असतात. ते न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी मध्ये असू देत, सीबीएसई बोर्डला असू दे किंवा स्टेट बोर्ड किंवा जेईईला असू दे. आता याच्यावरती एक्झाम्पल्स कुठले मी तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देतो ते तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. एक्झाम्पल कसे असतात, एक्झाम्पल सॉल्व्ह कसे करायचे ते बघा. सपोज आता केमिकल रिएक्शन आहे, समजा तुम्हाला अशी एक रिएक्शन विचारली, you have to calculate the enthalpy change during this chemical reaction. Suppose carbon graphite plus 1/2 O2 to form CO. This is a gas and this is a gas. So you have to calculate the enthalpy change of this chemical reaction. Okay, हे तुम्हाला रिएक्शन दिले आणि ह्याचे तुम्हाला काय करायचे एन्थाल्पी काय करायचे कॅल्क्युलेट करायचे. आता त्यासाठी तुम्हाला गिवन मध्ये काय दिले, गिवन मध्ये दिले C plus O2 to form CO2. This carbon is a graphite, this is a gas, carbon dioxide is also gas, and then the next step this CO plus 1/2 O2 to form the CO2. This is a gas, this is a gas, this is a gas. Okay, in first step the दोन स्टेप तुम्हाला दिलेत. In first step the enthalpy is delta H1 समजा दिले तुम्हाला 393.5 okay minus 393.5 and in second step the enthalpy change is -283.0 okay -283.0. आता बघा काय दिले याच्यामध्ये तुम्हाला ही ओव्हरऑल रिएक्शन आहे, ह्या ओव्हरऑल रिएक्शन तुम्हाला काय करायचं एन्थाल्पी मेजर करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला दोन स्टेप दिलेत आणि ह्या दोन स्टेप मध्ये फर्स्ट स्टेपची एन्थाल्पी आणि सेकंड स्टेपची तुम्हाला एन्थाल्पी अशी दिली. तर ह्या स्टेप्स वरून तुम्हाला काय करायचं ओव्हरऑल ही जी रिएक्शन आहे एन्थाल्पी तुम्हाला काय करायची डिटरमाइन करायची. आता काय करायचं बघा, अशा टाइपचा कुठला पण न्यूमेरिकल असू दे तर पहिल्यांदा काय करायचं ह्या जे स्टेप्स आहेत समजा आता ह्याला म्हणतो मी स्टेप नंबर फर्स्ट म्हणतो, दिस स्टेप नंबर फर्स्ट आणि दिस इज द स्टेप नंबर सेकंड. आता स्टेप जे आहेत ह्या स्टेप तुम्ही अशा अरेंज करा, या अशा अरेंज करा की ह्या स्टेपची ऍडिशन केल्यानंतर तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. कशाला का you have to arrange this number of steps in this manner. When the overall addition of these steps you will get the final equation. कशाला का आता काय करायचं याच्यामध्ये तर बघा आता याच्यामध्ये बघितलं तर C plus 1/2 O2 हा रिएक्टंट आहे आणि कार्बन मोनॉक्साईड हा प्रोडक्ट आहे. तर बघा याच्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड जर प्रोडक्ट असेल तर इथं कार्बन डायऑक्साईड काय याच्यामध्ये हा प्रोडक्ट आहे. पण कार्बन मोनॉक्साईड पाहिजे असेल तर ही सेकंड स्टेप जी आहे सेकंड स्टेप तुम्हाला काय करायला लागणार आहे रिव्हर्स करायला लागणार. काय करायला लागणार रिव्हर्स, कारण की रिव्हर्स केलं तर काय होणार आहे हा प्रोडक्ट जो आहे तो रिएक्टंट मध्ये कन्वर्ट होईल आणि रिएक्टंटचं काय होणार याच्यामध्ये प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. सपोज समजा हा जर स्टेप मी जर रिव्हर्स केल्यानंतर काय होणार हे बघा आता CO2 गॅस टू फॉर्म
CO प्लस 1/2 O2. लक्षात आलं का? ही रिएक्शन काय केली? रिव्हर्स केली. म्हणजे सेकंड स्टेप काय केली? रिव्हर्स. आता बघा सेकंड स्टेप रिव्हर्स केली तर एन्थाल्पी पण काय होणार? रिव्हर्स होणार आहे याच्यामध्ये. म्हणजे मॅग्निट्यूड तीच राहणार आहे, फक्त साइन काय होणार याच्यामध्ये चेंज होणार. आता बघा ही रिएक्शन कुठली आहे? दिस इज अ एक्झोथर्मिक रिएक्शन. लक्षात ठेवायचं कंबशन रिएक्शन्स आहेत. ऑल कंबशन रिएक्शन्स आर एक्झोथर्मिक. सगळ्या कंबशन रिएक्शन कशा असतात? एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स असतात. ओके, तर CO2 ला कन्वर्टेड इनटू CO2 is converted into CO plus 1/2 O2. So in this case the enthalpy is plus 283.0 किलोजूल. जी किती असणार आहे? प्लस 283.0 किलोजूल पर मोल. ओके, आता याला म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं, ह्याला इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं आणि ह्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हटलं. आता जर समजा इक्वेशन 1 आणि 2 जर आपण ऍडिशन केली, इक्वेशन 1 आणि 2 जर आपण ऍडिशन केली तर आपल्याला इक्वेशन मिळतं का बघू. आता बघा इक्वेशन फर्स्ट काय याच्यामध्ये इथे वरती लिहितो C प्लस O2 टू फॉर्म CO2. याची एन्थाल्पी किती आहे? एन्थाल्पी आहे मायनस 393.5. ओके, आणि ही स्टेप थर्ड स्टेपची आपण ऍडिशन. CO2 gives CO plus 1/2 O2 आणि जी एन्थाल्पी किती आहे? प्लस 283.0. ओके, आता बघा इथे जर आपण ऍडिशन केली, ऍडिशन केल्यावर काय होतं बघा, रिएक्शन हा CO2 गेट कॅन्सल. ओके, हा बघा इथं 1/2 O2, इथं O2 म्हणजे हा 1/2 O2 ला इथं 1 O2 आहे. 1 O2 मधून काय होणार इथनं 1/2 O2 एकमेकांना कॅन्सल होणार. 1/2 O2 आणि हा 1/2 O2 यातला 1/2 O2 कॅन्सल झाल्यानंतर ओव्हरऑल इक्वेशन काय होणार? C प्लस O2 मधला 1/2 O2 कॅन्सल झाला म्हणजे C प्लस कॅन्सल राहिलं 1/2 O2. C प्लस 1/2 O2. सो वी गेट C प्लस 1/2 O2 विल गेट CO. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन मिळालं. ओके, आता आपण काय करणार? ह्या दोन स्टेपची आपण ऍडिशन केली की तुम्हाला ओव्हरऑल रिएक्शन मिळाली. ह्या दोघांची पण काय करणार? तुम्हाला ऍडिशन करणार. म्हणजे काय होणार बघा, मायनस 393.5 प्लस 283.0 मायनस 393.5 प्लस 283.0 याचे ऍडिशन करा. ऍडिशन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल बघा, इथे रिएक्शन 293 मध्ये हे मायनस म्हणजे नियरली अबाउट 110. ओके, मायनस 110.5 किलोजूल पर मोल. याची काय असणार? ही एन्थाल्पी असणार. याची काय असणार? ही एन्थाल्पी. हे त्याचं मेन ऍप्लिकेशन आहे. दिस इज कॉल्ड एज हेज लॉ. ह्याला काय म्हणायचं? हेज लॉस म्हणायचं. अशा टाइपचे न्यूमेरिकल जे आहे तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला ओव्हरऑल रिएक्शन देणार आणि ओव्हरऑल रिएक्शनची तुम्हाला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायला लावणार. मग त्यासाठी त्या ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये हे जे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आहे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मध्ये स्टेप दिले जातील आणि प्रत्येक स्टेपची तुम्हाला एन्थाल्पी दिली जाईल. मग तुम्हाला फक्त काय करायचं की ओव्हरऑल रिएक्शन जे आहे ती ओव्हरऑल रिएक्शन व्यवस्थित ऑब्झर्व करून त्या रिएक्शननुसार ह्या स्टेप ज्या आहेत ह्या कशा तुम्हाला कन्वर्ट करायच्या आहेत. म्हणजे एकदा इथं आपण काय केली, रिएक्शन रिव्हर्स केली, बऱ्याच वेळी तुम्हाला याला मल्टिप्लाय करायला होणार किंवा याच्यामध्ये बरेच जे मॅग्निट्यूड जे आहेत कशाला काय व्हॅल्यूज आहेत ते मल्टिप्लाय करायला होणार किंवा डिवाइड करायला होणार. कशाला काय? मग हे इक्वेशनला डिवाइड करत असताना, मल्टिप्लाय करत असताना किंवा रिव्हर्स करत असताना ह्याची एन्थाल्पीज पण काय करायच्या? चेंज करायच्या. लक्षात आलं का? रिव्हर्स करायचे असेल तर फक्त काय होणार? साइन चेंज होणार. मायनसचा प्लस होईल किंवा प्लसचा मायनस होईल. लक्षात आलं का? समजा ह्या ओव्हरऑल रिएक्शन जर समजा 2 ने तुम्हाला मल्टिप्लाय करायला लावलं तर इथं काय करणार? मायनस 2 ला पण 2 ने काय करायचं? मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन यू हॅव टू आल्सो कन्वर्ट द एन्थाल्पीज. आणि ओव्हरऑल स्टेपची ऍडिशन केल्यानंतर तुमची ही मेन स्टेप बरोबर येते का ते बघायचं. आणि ते असेल तर त्यानुसार ही एन्थाल्पी काय करायची? कॅल्क्युलेट करायची. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हेज लॉ. जे नीटला याच्यावर क्वेश्चन्स असतात, बेसिकली क्वेश्चन याच्यावर असतात आणि एकदम सिंपल आहे. फक्त तुम्हाला व्यवस्थित काय करता आलं पाहिजे? कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. ओके, सो ठीक आहे. सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हियर.